धनुत्रयम लालन कीर्तन करूं? हाँ करो। आज भली बनी आई शोभा, आज भली बनी आई, जलसुतौ परहंस विराजत, तापरेन्द्र बधुदर साई, आज भली बनी आई। दधिसुत लियो दियो दधिसुत में, यह छवि देखे नंद मुस्काई। नीरज सुत वाहन को भक्षण, सुर श्यामले चुगाई, आज भली बनी आई। को भक्षण, सुर श्यामले चुगाई, आज भली आज बनी आई शोभा, आज बनी आई। दंडवत प्रणाम लालन। हाँ કોણ કરે છે આજે? અક્ષિતા. હા ભલે કરો. રઘુનાથ દાસજીનો વાર્તા પ્રસંગ બીજો. સૌ
केतेक दिन पाछे कन्नौज में अपने घर आज्ञा मांगी के आए। भगवत सेवा में ममत्व बढ़्यो। तब माता पार्वती सो कह्यो, जो हो तो न्यारो होऊंगो, श्री ठाकुर जी की सेवा करोगो। तब पार्वती ने कही, जो भले ही सेवा करी, प्रीति काहू के बाटे में नाही। श्री आचार्य जी की कृपा ते होएगी। पाछे रघुनाथ दास न्यारे भय, सो वाकी माता पार्वती जल भरी लावे। पात्र पात्र मांजे। श्री ठाकुर जी की प्रचारगी सब करी पाछे अपने न्यारे घर में आए। अकेली लीटी करी के भाव सो भोग धरे। पाछे जल के घूंट सो उतार के लेई। श्री ठाकुर जी की सेवा श्रृंगार बिना सगरो राजस खान पान दे सुख सब त्याग कियो। या भांति सो करत दिन द्वे चारी बीते। पाछे श्री मथुरा नाथ जी ने कहो, तू धन्य है, मेरी सेवा नाही छोड़े। अपनो सुख सब छोड़े, मन में ताप हूँ बहुत कियो। अब तू कबहू तो दारी करी, मेरो घरो अकेली लीटी लेत खरखरात है। तब पार्वती ने कहो, जो महाराज, तुम तो रघुनाथ दास के यहाँ दारी भात खीरी आदि सब सालन सामग्री नित्य अरोगत हो, घरों क्यों खरखरात है। तब श्री ठाकुर जी ने पार्वती सो कहो, जो मोको तो तेरो कियो भावत है, ताते लीटी अकेली आरोगत हो। या प्रकार पार्वती को सुख बिचारे। तब पार्वती सगड़ी सामग्री अपने घर करन को दौड़ी आवत, दारी भात सालन सब करती। पार्वती ने विचार्यो, जो श्री ठाकुर जी सुखी होई सो करनो। पाछे रघुनाथ दास कछुक दिन सेवा करी, पाछे ज्ञान भयो। जो पार्वती की सेवा अहंकार करी छुड़ाई, ताते प्रभु मो पर अप्रसन्न है। ताते भगवदीया सो मिली के चलूंगो। तो श्री ठाकुर जी प्रसन्न होई गे। अहंकार किए मेरी यहूं सेवा जाएगी। यह ज्ञान श्री गुसाई जी ने मार्ग को सिद्धांत बतायो हतो, ताते उनकी कृपा ते भयो। तब रघुनाथ दास पार्वती सो कहे, माता अब तुम ही सेवा करो, तुम आज्ञा करो तो मैं करूं, मैं चूक्यो। तब पार्वती को कछु ईर्ष्या तो नहीं, शुद्ध भक्त है, सो प्रसन्न होई रसोई करन लागी। रघुनाथ दास सो श्रृंगारादि करावे। या प्रकार ऐसे करत पार्वती के संग करी रघुनाथ दास को प्रीति भई। तब दोनों को बराबरी अनुभव होने लाग्यो। या प्रकार पद्मनाभ दास को परिवार अलौकिक भयो। या प्रकार वैष्णव साथ भय, परंतु पद्मनाभ दास के कुटुंब सहित वार्ता एक जाननी, ताते वैष्णव भय। લાલન આમાંથી શીખ મળે છે કે આપણે ઠાકોરજીની સેવા પ્રેમથી અને ભાવથી કરવી જોઈએ અને અહંકાર ન કરવો જોઈએ. અહંકાર ઈર્ષા ન કરવી ને ન કરવો જોઈએ. અને આમાંથી હા બોલો. આમાંથી શબ્દ છે શ્રી આચાર્યજી જે શાસ્ત્રને વાંચે પોતાના જીવનમાં લે અને પોતાના શિષ્યોને શીખાડે. અને બીજો શબ્દ છે
શ્રી ઠાકોર ઠાકોર એટલે માલિક, જે આપણાથી મોટા હોય એને આપણે સન્માનથી બોલાવવો જોઈએ, એટલે આપણે ઠાકોરજી કહીએ છીએ. લાલનામાંથી શબ્દ છે સુખ. સુખ સુ એટલે સ્વસ્થ, અનુકૂળ, પ્રસન્ન અને દુઃખ રહિત, અને ખ એટલે ઇન્દ્રિય. જ્યારે આપણી ઇન્દ્રિય સ્વસ્થ, અનુકૂળ, પ્રસન્ન અને દુઃખ રહિત હોય ત્યારે આપણે સુખ કહેવાય. પછી છે ગુસાઈજી મૂળ શબ્દ છે ગોસ્વામીજી. ગો એટલે ગાય અને સ્વામી એટલે ગાયોના સ્વામી, અને ગો એટલે ઇન્દ્રિય અને સ્વામી એટલે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી, એટલે જે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરે. અને પછી ગો એટલે વેદ અને સ્વામી એટલે વેદોના સ્વામી, એને ગોસ્વામીજી કહેવાય છે. પછી ईर्षा એટલે કે મનોભાવ, दूसरे का उत्कर्ष प्रगति सहन न कर पाना, जलना, અને એને ઈર્ષા કહેવાય. આની સેવામાં આપણે ઈર્ષા ના કરવી જોઈએ. બીજો છે ભગવદીય એટલે કે જે ભગવાનના પ્રિય અને ભગવાન જેને અંગીકાર કરે એને ભગવદીય કહેવાય. બીજો શબ્દ છે મમત્વ. મમ એટલે કે મારું, અને ત્વ એટલે કે પન. મમત્વ એટલે મારું પણ. પછી આમાં એક શબ્દ આવે છે પરિચર્યા. પરિચર્યા એટલે કે આપણે ઠાકોરજીની એટલે બહારની સેવા કરીએ, એટલે ફૂલઘરની સેવા, સન્મુખની ફૂલઘરની સેવા, બુવારીની સેવા, કે પોછા મારવાની સેવા, કે વાસણ ધોવાની. ઠીક છે. શબ્દ છે પદ્મનાભ દાસ. પદ્મ એટલે કમલ, અને નાભ એટલે પીઠ, જેમના નાભીમાંથી કમલ ઉત્પન્ન થાય એવા ઠાકોરજીના સ્વરૂપના દાસને જો આમાં એક પંક્તિ આવે છે કે श्री ठाकुर जी की सेवा श्रृंगार बिना सदरो साज खान पान देश त्याग या भाती तो तरत दिन द्वेचारी बीते. आशिष नसराना जी ने कहो तू धन्य है मेरी सेवा नहीं छोड़े, अपनो सुख सब छोड़े. मन में ताप तू बहुत कियो, अब तू सबहु तो तारी करी. मेरो गरो अकेली लीटी लेत खरखरा. तो આને શું કહેવાય? સાનુભાવ થયું ને. સાનુભાવનો અર્થ શું થાય? બોલો. ઠાકુરજી આપણાથી વાત કરે ને સાનુભાવ, એટલે આપણા સામે આપણાથી વાત કરે ને સાનુભાવતા એટલે જતાવતા હોય. અનુભાવ, સામેથી જે અનુભાવ પ્રકટ થાય. આપણે જેમ કોઈ પ્રતિક્રિયા કરીએ તો એની સામે પ્રતિક્રિયા થાય ને.
તો જેમ આપણે કઈ પૂછીએ તો કોઈ જવાબ આપે અથવા તદનુકૂળ જવાબ આપે, ઠાકોરજી એવી રીતે સાનુભાવ, મથુરાનાથજીએ સાનુભાવ જતાવ્યો. હવે બીજું આમાં કઈ કહેવા જેવું છે ખાસ? જે હમણાં આપણે જોયું કે શ્રી ઠાકોરજી સેવા શૃંગાર વગર કરતા, ખાનપાન બધું સુખ ત્યાગી દીધું, પણ ઠાકોરજીની સેવા ન છોડી, પોતાનું સુખ બધું ત્યાગી દીધું, મનમાં તાપ ખૂબ કર્યો, એટલે ક્લેશ દુઃખ થયું. તો આમાં કઈ શીખવા જેવું છે? આપણી સેવા નિત્ય કરવી જોઈએ. કોઈ પણ પ્રતિબંધ આવે તો પણ ઠાકોરજીની ઈચ્છા સમજી અને એને નિવૃત્ત કરી દેવાની, કોઈ પણ ચિંતા. અને નિરંતર સેવા કરતા રહેવું જોઈએ, સેવા છોડવી ન જોઈએ. કોઈ પણ વિઘ્ન આવે તો પણ જેટલું બની શકે એટલું કરવું, યથા સામર્થ્ય. એટલે ઠાકોરજીને શૃંગાર ધરાવવા જ. જો સંભવ નથી થઈ શકતું, એટલે તમારી સ્થિતિ એવી નથી કે તમે કાંઈ કરી શકો એમ નથી, તો કેવલ ઠાકોરજીને સ્નાન અંગવસ્ત્ર તિલક કંઠી ધરાવીને પણ બિરાજે તો પણ ઠાકોરજીને કોઈ આપત્તિ નથી. પણ આળસમાં એવું કરીએ તો અપરાધ કહેવાય. અને જેમ આપણે કોઈ શરીરમાં ક્લેશ છે, દુઃખ છે, એટલે કોઈ રોગ આદિ છે કે કાર્ય ન કરતું હોય શરીર, તો આવી રીતે કરી શકાય. અથવા આપણી પાસે કંઈ પણ હોય નહીં તો પણ તો કોઈ ઉપાય જ નથી, પણ ભગવત સેવા તો કરવી જ. ઠાકોરજી સેવા સ્વીકારે છે. જો કંઈ પણ નતું, સેવા શૃંગાર કે શૃંગાર આદિ ન કર્યા વિના સગરો રાજસ ખાનપાન દેહ સુખ સબ ત્યાગ્યો, તો આ બધું ત્યાગી દીધું એમને. શૃંગાર આદિ ની સેવા પહોંચી નતા શકતા, જે પણ કારણ હોય, દુઃખ કે જે પણ હોય એના કારણે. તો કેવી રીતે સેવા સદા કરવી જોઈએ, ક્યારે પણ છોડવી નહીં. મનમાં દુઃખ પણ બહુ કર્યું. ભક્ત જો અગર ગેરમાર્ગે જતું હોય અને આપણે દુઃખ થાય તો સ્વાભાવિક છે. પોતાના દીકરા હતા, પણ એમણે પછી ઠાકોરજીએ એમની ચિંતા નિવૃત્ત કરી, તો ઠાકોરજી ભક્તનું દુઃખ પણ નથી જોઈ શકતા. તો આ બધી ઘણી બધી વાતો છે. ઠાકોરજીએ એમને કહ્યું કે હવે તું મને બધું અરોગાવ. તો બીજી વાત એ સમજમાં આવે આમાં કે આપણું સામર્થ્ય હોય તો આપણે બધું ઠાકોરજીને અંગીકાર કરાવવો જોઈએ. આપણી ભૂલ હોય તો સ્વીકારવી જોઈએ. જેમ રઘુનાથદાસ પાર્વતીજીની પાસે પાછું ફરી એમને પાસે જાય છે, તો સેવામાં અહંકાર ન કરવો જોઈએ. અહંકાર તો બહુ મોટો દોષ છે. તો સેવામાં આપણે કોઈ શીખવાડતું હોય કાંઈ, કે આપણાથી વધારે શ્રેષ્ઠ જ્ઞાની હોય, તો એની પાસેથી અવશ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, અવશ્ય શીખવું જોઈએ. કેમ કે એનાથી આપણા સેવ્યને સુખ થશે, એવા ભાવથી શીખવું જોઈએ. ઠીક છે, ભલે. હવે આગળ કરો. આજે શું કરો છો? સ્તોત્ર કરશો? યમનાષ્ટક કર્યું છે તમે લોકોએ? જી. હા કે નામાં જવાબ દો. યમનાષ્ટક નથી કર્યું છે? હા, બોલ ભક્તિ. કટ થાય છે. ઓહ, એવું છે. એનો તો હવે શું ઉપાય કરીએ છે. જો કંઈક હવે કઈ ફરક પડ્યો કે એવું જ છે હજી?
થોડુંક થોડુંક જ બ્રેક થાય છે, પેલા વધારે થતું હતું. ઓહો. મને તો જો કે ઓછું જ બોલવાનું છે, પણ હવે તમે પાઠ કરો છો હમણાં? કયો કરો છો? યમનાષ્ટક તમને કરાવ્યું છે? હા તો કરો. यमनाष्टकम् नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दनेणुत्कटाम् स्थानवकानन प्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजित स्मरपितुः श्रियं बिभ्रतिम् कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपूर्वोज्ज्वला विलासगमनोल्लसत् प्रकटगण्डशैलोन्नताम् सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धु सुता भुवं भुवन पावनम् अधिगतामने कश्वने नहि प्रियाभिरिव सेवितां सुखमयूरहंसादिभिः લાલન ત્યાંથી કરશે. भुजकङ्कणा प्रकटमस्तिका वालुका नितम्बतटसुन्दरी नमत कृष्णतोर्यप्रियम्. કરો. બીજું કોઈ હાથ ઊંચું કરો તો ખબર પડે કોઈ જોડાયો છે. હા, નિત્ય બોલે છે. બોલ. अनंत गुणभूषिते शिव विरंति देवस्तुते गणागण निभे सदा ध्रुव पराशराभीष्टदे. માંડવી થી બચાવો તમે કરો. અહીંયા જોડાયું નથી આશ્રય. विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृते कृपा जलधि संश्रिते मम मनः सुखं भावय. यया चरण पद्मजा मुरारिपो प्रियं यया चरण पद्मजा मुरारिपो प्रियं भावुका समागमनतो भवत् सकल सिद्धिदा सेविताम्. तया कमलजा सपत्नी वयत् हरिप्रिय कलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयताम्. यद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते भयपानत. यमोऽपि भगिनी सुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिका. ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता दुर्लभत्मार्जे मुररिभो मुकुन्द प्रिये. નિત્ય બોલવું છે. ક્રમ આવે તો પોતે અનમ્યુટ કરી અને બોલવું. ઠીક છે. વેણુ. લાલન. હા બોલ. લાલન મમ્મા સ્તુતિ બોલવાનું ને. હા નહીં, અતોસ્તુ એના પછીનું એ થઈ ગયું છે ને. કલ્પે બોલ્યું ને.
कल्प हाँ हाँ अतोस्तु थी कर अतोस्तु तव लालना सुरधुनि परं संगमात् तवेव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टि स्थितौ पुष्टि स्थितैः ठीक है स्थितैः स्तुतिं तव करोति कमलजासपत्नीप्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षतः यन्त्रवत्कसाधिका सकलगोपिका सङ्गम स्मरश्रमजलाणुभिः सकलगात्रजैः सङ्गमः तवाष्टकमिदं मुदा पतति शूरसूते सदा समस्त दुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे रतिः तया सकलसिद्धयो मुररिपुश्च सन्तुष्यति स्वभावविजयो भवेद् वदति वल्लभः श्रीहरे નિત્ય તારે માઇક બંધ જ રાખવાનું તમને બોલવાનું કહેવામાં આવે ત્યારે જ માઇક ને અનમ્યુટ કરવાનું જ્યારે બધાના ક્રમ પૂરા થાય અને તમારો ક્રમ આવે ત્યારે જ અનમ્યુટ કરવાનું પછી ફરી મ્યુટ કરી દેવાનું જેમ કે કલ્પ પછી તારો વારો આવે છે તો કલ્પ પછી જ તારે અનમ્યુટ કરવું જોઈએ ઠીક છે હવે જલભેદ હવે કોનો ક્રમ છે અહીંયાથી આ કલ્પથી શરૂઆત થશે તમારું થઈ ગયું ને માંડવ્યથી હા કલ્પ જલભેદ કરીશ કલ્પ કે નિત્ય કોઈને કરવું છે નથી કોઈ આપતા જવાબ કરો પ્રારંભ તમે લોકો નિત્ય નિત્ય કરશે હા લાલન નમસ્કૃત્યં હરિવીક્ષે તદ્ગુણાનાં વિભેદકાન ભવાન વંશિતાદા ભિન્ન સર્વ સંદેહવારકાન જો થોડુંક ધ્યાનથી નમસ્કૃત્ય જો હમણાં સાંભળી લે કેવલ પછી શુદ્ધ કરી દેજે કાલે નમસ્કૃત્ય હરિમ વક્ષ્યે વક્ષ્યે તદ્ગુણાનાં વિભેદકાન ભાવાન વિંશતિથા ભિન્નાન સર્વસંદેહ વારકાન ઠીક છે માંડવીથી તમે લોકો બચાવ કરો પાઠ આનો અને કલ્પ અને નિત્ય તમે આંગળી રાખો વેણુ તું પણ આંગળી રાખ ત્યાં શ્લોક ઉપર તો આવડી જશે એક બે દિવસ એવું થશે પછી આવડી જશે જલભેદ કયા પાના પર આવ્યું ઓહો ત્યાં તારા દાદી હોય ને તો એમને કે એ કાઢી આપશે તને ભક્તિવર્ધિની પછી જલભેદ આવે છે કયા પાના ઉપર છે એ તો કેવું અઘરું છે 46 નંબર છે મારી પુસ્તકમાં ઠીક છે તમારી પુસ્તકમાં હા હવે શાંતિ રાખો અને મારી પુસ્તકમાં તો 8 પૃષ્ઠ ઉપર છે બાકી બધાની અલગ અલગ હોય તો જોઈ લેજો તમે દાદીને કે તારે કાઢી દેશે હા કરો
પછી શું? હા, ભક્તિવર્ધિની પછી જલભેદ આવે છે. ઠીક છે. હા, એના પછી 1-2 પાના પછી આવશે. કરો બચાવો, આરામ કરો. જી લાલન. जलभेदः नमस्कृत्य हरिं वक्ष्ये तत्गुणानां विभेदकान् भावान्विशतिधा भिन्नान् सर्वसन्देहवारकान् भेदास्तु तावन्तो यावन्तो हि जले मताः गायकाः कूपसङ्काशा गन्धर्वा इति विश्रुताः. શાંતિથી કરો, ધીમે ધીમે કરો, બીજા બધાને સમજાય એવી રીતે કરો, સીધા બેસીને કરો, શાંત રહીને કરો. कूपभेदास्तु यावन्तस्तावन्तस्तेऽपि सम्मताः कुल्याः पौराणिका प्रोक्ता पारम्पर्ययुता भुवि क्षेत्रप्रविष्टास्ते चापि संसारोत्पत्तिहेतवः वेश्यादिसहिता मत्ता गायका गर्तसंज्ञताः. કરો ત્યાંથી જ કરો. जलार्थमेव गर्तास्तु नीचागानोपजीविनः यदास्तु पण्डिताः प्रोक्ता भगवच्छास्त्रतत्पराः सन्देहवारकास्तत्र शूला गम्भीरमानसाः सरः कमलसम्पूर्णा प्रेमयुक्तास्तथा बुधाः अल्पश्रुताः प्रेमयुक्ता वेशन्ताः परिकीर्तिताः कर्मशुद्धा पल्वलानि तथाल्पश्रुतभक्तयः योगध्यानादिसंयुक्ता गुणा वर्ष्याः प्रकीर्तिताः तपोज्ञानादिभावेन स्वेदजास्तु प्रकीर्तिताः अलौकिकेन ज्ञानेन ये तु प्रोक्ता हरेर्गुणाः कादाचित् काः शब्दगम्याः पतच्छब्दाः प्रकीर्तिताः देवाद्युपासनोद्भूताः प्रश्वा भूमेरिवोत्कटाः साधनादिप्रकारेण नवदा भक्तिमार्गतः प्रेमपूर्ति પ્રની શું બોલાય? प्रश्वा નહીં, હા, વિશ્વા. હા, સ્ત્રી પણ નહીં અને પ્ર પણ નહીં, એની વચ્ચેનું. હા, ઠીક છે, કરો આગળ. प्रेमपूर्त्या स्फुरद्धर्मः सद्धर्मः स्यन्दमाना प्रकीर्तिताः यादृशाः प्रोक्ता वृद्धिक्षय विवर्जिताः. લાલન અહીંયાથી કરાવવાનું છે. અચ્છા અચ્છા, આ આપણે હવે કાલથી કરશું. એક વખત આજે થોડું શું છે કે આ લોકોને પદ્ધતિની ખબર નથી, તો એમાં થોડોક સમય ચાલ્યો ગયો. ફરીથી એક વખત આપણે જોઈ લઈએ કે જે શરૂઆત કરે એના પછીનો જે ક્રમ હોય એ લોકોએ
પોતાનો ક્રમ યાદ રાખી લેવો. આજનો ક્રમ આપણે અહીંયા રાખીએ છીએ, પછી